हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कहानी दुनिया को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मु आलोक आज पुणी आसी आपण मानक पाई आउ एक भयंकर कहानी नहीं। कारण एबे समय होउची डरिबार। किंतु ए कहानीटी शुणैबा पूर्वर मु केवल एतिकी अनुरोध आपण मानक करने को चाहे, जदि ए वीडियोटी आपण पाखरे पहुँची आउ आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करे नाहंती, तेबे आग तले थिबा से रेड कलर बटन टी को थरे प्रेस करी दियंतु आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम फैमिली सह जोड़ी होई जांतु। तेबे चलंतु आजिर ए कहानीटी आमे माने आरंभ करिबा। आज जो घटनाटी मु आपण मानकु सुणाइबाकु जाउछि यह आजि ठारू ठीक 10 वर्ष आगरु घटिथिला। सेतेबेले मु 10म श्रेणी पढ़ुଥିଲି। से दिन थिला शुक्रवार। संध्यार 7टा बाजी थाए। मु आउ मोर सांग माने आम सार घरे ट्यूशन करूथाउ। आम सार आमको साहित्य पढ़ाउ थांती। तेबे एमिति ट्यूशन करुथिबा बेले आम भितर रिंटू सबुदिने किछि ना किछि बहाना करी पाठ मझिरु उठी बाहर को जाए। से दिन मध्य से सेया करिला। बाहर को एक जीवाकू से सार को कहला। सार ता कथा शुणी कहले जाइकी शीघ्र फेरी आसबू, बेसी विलंब करिले माड़ खाइबू। रिंटूर पाठपढ़ारे केबे भी मन लागेनी। से सबुबेले एमिति किछि ना किछि बहाना करी पाठपढ़ा मझिरु बाहर को जाए। तेबे से सारंको ठारू परमिशन नहीं बाहर को गला। किछि समय पर जाई से फेरिला। से जेमिति तो फेरिछि से भारी व्यस्त मन हेला परी आमको लागिला। एमिति लागुथिला जेमिति गोटे अकुआ भय तार चेहरा रे खेली उठुछि। मु चापा कंठस्वर रे पचारिली, अरे रिंटू कौन हैला कि रे, तू एमिति डरुचु काहेकि? रिंटू कहला, सुकुटा भाई मु एबे भूत देखिकी आसीछि। तेबे भूत ना शुणी मो पाखरे बसिथिबा इति आउ रुचि भୟରେ कहले, भूत भूत केउठी? तू केउठी भूत देखिलु? मु मध्य ता मुहरु भूतर ना शुणी आग्रहर सहित रिंटू को चाहि रही थाए। रिंटू कहला, एबे मु जो बाहर को एक जाइथिली सेठारु फेरिबा बाटरे मु देखिली गोटे झियो को धरी तार बापा माँ से कलेई बुढ़ीर घर को गले। मते टिके आश्चर्य तो लागिला। तेणु मु लुचि लुचि जाई सेई कलेई बुढ़ीर टाटी कबाट डेई भीतर को जाइथिली। सेठाकु जाई मु जहा देखिली आश्चर्य हो गली। से झियोटा केतले हसुथिला तो केतले कांदुथिला। तार बापा बोऊ तार हाथ को चापुड़ी धरी थांती। मु बुझी पारु नथिली ए सबु कौन हेउची। किंतु मदना आउ खटुआ जीए कि से बुढ़ीर दुई पुओ से माने परस्पर कथा हेउथांती कि से झियो देहरे कुआड़े भूत लागिछि। एतिकी तो मु जेमिति शुणिछि सीधा धाइली ट्यूशन आड़कू। आम गाँव रे कलेई बुढ़ी जार बयस 60 कि 65 हेब से भूत पिशाच ये सबू लागिले झड़ाफुंका करे। आम गाँव रे एमिति जहा सहित भी अलौकिक घटना मान घटी थाए समस्ते कलेई बुढ़ी को मने पकांती। तेबे सार को बोधे आम कथा हेउथिबार जना पड़ीगला। सार रिंटूर पिटी रे चापुड़े बसैले आउ पचारिले, कौन कि कथा हेउछु? तेबे प्रकृत कथाटा सार को लुचई रिंटू कहला, किछि नाही सार। तेबे किछि समय पर 8:30 बेलू आमर छुट्टी है। यही पाठपढ़ा भितर आमे परस्पर भितर कुहाकुही हो सारी कि से कलेई बुढ़ी घरे एमिति सबु किछि घटिछि। तेबे एमिति अलौकिक घटना गुड़िक विषय जानिबार आमर बहुत आग्रह थाए। तेणु सबु पिला छुट्टी रे गला परे मु रिंटू इति रुचि आउ कश्यप आमे समस्ते सेई कलेई बुढ़ीर घर को जावाकू निष्पत्ति नेलु। तेबे आमे समस्ते सेई कलेई बुढ़ीर घर पछरे थिबा तार बाड़ी को डेई आमे ता बाड़ी पठ को गलु। तेबे आमे समस्ते
ସେ ବାଡ଼ିପଟର ଅନ୍ଧାରରେ ଥିବା ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପଛରେ ତ ଆଉ କିଏ ସେଇ କଖାରୁ ଗଛ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁ ରହିଲୁ। ତେବେ ସେ ଅପରିଚିତ ଝିଅଟା ସେମିତି ସେ ବୁଢ଼ୀର ଚାଳ ତଳେ ଥିବା ସେ ମାଟି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ବସି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି କହୁଥାଏ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ହସୁଥାଏ, ପୁଣି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତେବେ ତା'ର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା'ର ବାପା ଆଉ ତା'ର ମା' ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଲେଇ ବୁଢ଼ୀ ତା'ର ହାତରେ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର ଆଣିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଝୁଣାରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥାଏ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଚାପ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା କିଏ ଜାଣି, ସେ ଝିଅଟା ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଏସବୁରେ ସେ କଲେଇ ବୁଢ଼ୀ ଆହୁରି ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀର ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଝିଅର ଦେହରେ ଥିବା ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଧହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କି ନିଜକୁ ସେ ଝିଅର ବାପା ମା' ହାତରୁ ଛିଟିକେଇ ଦେଇ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ତା'ର ବାପା ମା' ତା'ର ହାତଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କଲେଇ ବୁଢ଼ୀ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି କହୁଥାଏ, ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ, ନହେଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ଭସ୍ମ କରିଦେବି ତୋତେ। ସେ ଝିଅ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାଏ, ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବି। ବୋଉ, ବୋଉ, ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ବା ଏମିତି ମଣିଷ ଆଉ ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଶେଷରେ ସେ ଝିଅ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କଲେଇ ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ପଚାରିଲା, କିଏ ତୁ ଆଗ କହ ମୋତେ। ସେ ଝିଅର ମୁହଁରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ? ସେ ବୁଢ଼ୀ ପଚାରିଲା। ସେ ବରଗଛରୁ। ଏ ଝିଅ ଯେଉଁଠି କାଲି ରାତିରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର? ତୁ କାହିଁକି ଏ ଝିଅର ଦେହରେ ଲାଗିଛୁ? ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଢ଼ୀ ତା'ର କାନ୍ଦକୁ ଅଣଶୁଣା କରି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ତୋର ଘର କେଉଁଠି ଆଗ କହ। ପ୍ରଥମ କଥାରେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାରମ୍ବାର ପଚରା କଲା କି ତୋର ଘର କେଉଁଠି ଅଛି କହ। ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଅମକ ଏଇ ଗାଁରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାଁର ନାଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋପନରେ ରଖିଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋ କଥାଟି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କଲେଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଉ। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମାର ଗାଁ ନାଁ ଶୁଣି କଲେଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର ବୋଉକୁ ଏଇଠିକି ଡାକି ଆଣୁଛି। ତୁ ତାପରେ ଏ ଝିଅର ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ବୁଢ଼ୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଧକ୍କାରେ ସେ ଝିଅର ବାପା ମା' ହାତରୁ ମୁକୁଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାନେ ସେ ଆତ୍ମାଟା ସେଇ ଅଗଣା ଭିତରେ ହସି ହସି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତା'ର ସେ ଭୟାନକ ହସ ଆଉ ଦୌଡ଼ ଆଉ ତା ସହିତ ତା'ର ସେ ଭୟଙ୍କର ନାଚ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିବ। ତେବେ ଏମିତି କରି କରି ସେ ଯେମିତି ତ ସେ ବୁଢ଼ୀର ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିଥିଲୁ, ଆମ ଭିତରୁ ତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବାର ଦେଖି ଆମ ଭିତରୁ ଇତି ଗୋଟେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଲା। ସେ ଯେମିତି ତ ଚିତ୍କାର କରିଛି, ସେଠାରୁ ସିଧା ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଲା। ଇତିକୁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀର ବାଡ଼ ଡେଇଁ ସିଧା ଧାଇଁଲୁ ନିଜ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମକୁ ଭୟରେ ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ସକାଳ ହେଲାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଗଲା ରାତିରେ ସେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସିଧୁର ବୋଉ ସେ କଲେଇ ବୁଢ଼ୀର ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଝିଅଟା ମାନେ ସେ ଝିଅର ଦେହରେ ଥିବା ସିଧୁର ସେ ଆତ୍ମାଟା ଯେମିତି ତ ତା'ର ବୋଉକୁ ଦେଖିଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ତା'ର ବୋଉ ପାଖକୁ। ଆଗ ତ ସେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସିଧୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଉର ସେ କାକୁତି ମିନତିକୁ ଦେଖି ଶେଷରେ ନରମି ଗଲା। ଆଉ ତା'ର ବୋଉଠୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଇ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅର ଶରୀରକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା।
ତେବେ ସେ କଲେଇ ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହି ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସିଧୁର ଆତ୍ମା ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କେବଳ କହିପାରିବି କି ଏହା ହେଉଛି ମୋ ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଅନୁଭୂତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏତିକି କେବଳ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।